नमस्कार दर्शक पवित्र चलते जाने आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन सकाल जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आजक सुस्थ रखु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर प्रबल अति प्रबल वर्षा सतर्क कले एसआरसी अबवर्त वर्षा को नहीं सबु जिलापाल को चिठी लिखिं एसआरसी सबु जिलापाल को सजग रहा एसआरसी परामर्श देते मयूरभंज केन्दुझर बरगड़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा रही सेहीपरि अनुगुल ढेंकानाल और सुंदरगढ़ में भी प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही या दृष्टि रखी सबु जिलापाल को चिठी लिखिं एसआरसी या सहित 28 तारिख जाए समुद्र को न जावाक मत्स्यजीवी को परामर्श दी सूचना मिली। परवर्ती खबर मालदीप रे प्रधानमंत्री मोदी जोरदार स्वागत कले मुइजु दुई दिनिया ब्रिटेन गस्त शेष करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीप मेला रे पहुंचुंती सेठारे मालदीप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु तांकू स्वागत जणाइछुंती राष्ट्रपति मुइजु सह विदेश मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री अर्थमंत्री एवं सुरक्षा मंत्री समेत उच्च मंत्रिमंडल सदस्य माने ए स्वागत रे उपस्थित थिले। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तृतीय मालदीप गस्त राष्ट्रपति मुइजु आह्वान में प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीपर 60तम स्वाधीनता दिवस उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बलंगा नाबालिका पोड़ी मामला एम्स दिल्ली में पीड़िता बयान रेकर्ड क्राइमब्रांच टीम एम्स दिल्ली में नाबालिका बयान रेकर्ड कर संपूर्ण वीडियो माध्यम बयान रेकर्ड कर बयान रेकर्ड समय एम्स दिल्ली में जड़े डाक्तर से अंचल जड़े मजिस्ट्री बलंगा थाना महिला एसआई क्राइमब्रांच जड़े अधिकारी समेत पीड़िता परिवार जड़े सदस्य उपस्थित थे। बलंगा पुलिस क्राइमब्रांच तदंत प्रक्रिया चूड़ांत पर्यायर पहुंची अनुमान कर तदंतर संपूर्ण तथ्य उपरिस्थ अधिकारी दिखाई सरी बलंगा पुलिस और क्राइमब्रांच टीम आज दिल्ली फेरी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर फेक जॉब कार्ड धरने को इक्यूएस फेक जॉब कार्ड धरने को राज्य में आरंभ हम इक्यूएस शुक्रवार एने सूचना देते पंचायत राज मंत्री रवि नायक मंत्री को सूचना अनुଯାयी 3 मास भितर जॉब कार्ड इक्यूएस न कले कार्ड कटिज फेक जॉब कार्ड राज्य सरकार बाहर कर अधिकारी किए थे पूर्वर जी शासन करुले उत्तर देवे राज्य सरकार वर्षक भितर 2 लाख जॉब कार्ड देइछन्ति बोली मंत्री श्री नायक सूचना देइछन्ति खबर मिली। परवर्ती खबर लैंडमाइन विस्फोरण में सेना जवान शहीद सीमा निकट में पेट्रोलिंग करते समय लैंडमाइन विस्फोरण जो जड़े सेना जवान शहीद सह 2 जन गुरुतर रही शुक्रवार जम्मू काश्मीर पुंछ अंचल एलओसी सीमा निकट में यह विस्फोरण होता नहीं अधिकारी मैंने सूचना प्रदान कर सूचना मुताबक सेना जम्मू और काश्मीर कृष्णाघाटी अंचल में पेट्रोलिंग जारी रखी पेट्रोलिंग दल 7म जाट रेजिमेंटर अग्निवीर क्याडर ललित कुमार होते यह दल सीमा निकटवर्ती अंचल में गस्त कर समय हठात एक लैंडमाइन विस्फोरण होता है। विस्फोरण में घटनास्थल ही ललित मृत्युभास जड़े जूनियर कमिशनर ऑफिसर समेत 2 जन आहत होती सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रमिकों मुहरे हस फुटाइले मोहन सरकार बढ़ला भत्ता बुणाकार श्रमिकों भत्ता बढ़े राज्य सरकार पुरुष बुणाकार श्रमिकों भत्ता 6000 को वृद्धि होता बेले महिला बुणाकार श्रमिक भत्ता 7000 को वृद्धि होती सूचना जोगे लोकसभा भवन में शुक्रवार ओडिशा टैक्सर शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एसह 6टी टेक्सटाइल पार्कर
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଶା ରହିଥିବା ବେଳେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଏନେଇ 33 MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 7,808 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, କାଲିମେଳା ପଡ଼ିଆକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ଲାଗିଲା ପାଣି। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କାଲିମେଳା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପୋଲ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ସହିତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୋଲ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ବସ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଉଭୟ ପଟେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୋଲଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି। SI ବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା ବଢ଼ିଲା 3 ବର୍ଷ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 28 ବର୍ଷ, SC ଏବଂ ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ହେଲା 33। ଏନେଇ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବା ଫଳରେ SI ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଶହ ଶହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଡରେଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ, ମାସକରେ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲାଣି 74। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ 1ରୁ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ 2,474 ଜଣଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 74 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ 3ରୁ 4 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ 25ଟି କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ଜୁନରେ 56 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା 50 ସୂତ୍ରୀ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ଅନୁକୂଳ ପରିସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗୁରୁବାର ଯୁକ୍ତ 2 ନବାଗତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ଏହି ବହିର ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ପାକିସ୍ତାନ, ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ଲୋକେ। 266 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାଣିର ପାଟିରେ ଏବେ କଲବଲ ଡାକୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର ଖେଳିଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 266 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକ ମଧ୍ୟରେ 126 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା, ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ 628 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 1250 ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 366 ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଘର ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 21, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଓ ଡିସେମ୍ବର 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ। ଏବର୍ଷ 20,891ଟି ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5,27,570 ନଳକୂପ ଖୋଳା ହୋଇଛି। ବଳକା ପ୍ରକଳ୍ପ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପେନାଲ୍ଟି ରହୁଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଣିକି କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ଆଜି ସକାଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 12ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ବାମ ପଟରେ 8ଟି, ଡାହାଣ ପଟରେ 4ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 609 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,86,815 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି 1,56,194 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ହଲ୍କ ହୋଗାନଙ୍କ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପେସାଦାର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ତଥା WWE ହଲ୍କ ହୋଗାନଙ୍କ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ କ୍ଲିୟର ୱାଟର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ 71 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ TMZ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୃଦଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଜରୁରୀ କଲ୍ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହୋଗାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମଟର୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାପିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ମରାଗଲା 407 ବତକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 4,507 କୁକୁଡ଼ା ମରାଯାଇ ପୋତା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବତକ ଫାର୍ମରେ 407 ବତକକୁ ମରାଯାଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର 11ଟି ଟିମ୍ ବତକ ମରା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 କିମି ପରିଧି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। 12ଟି RIT ଟିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 2ଟି RIT ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି 2 ଥର ପାଇବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ କିପରି ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ PRI ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମେମ୍ବର ଓ ହେଲ୍ପର ଆଦି ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ
ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପରେ କମିଲା ସୁନା ଦାମ ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ସୁନା ଦାମ ଜୁଲାଇ 24 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର କମିଛି ସୁନା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,04,80 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 92,100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,04,80 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 92,100 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 350 କୋଟି ତଥ୍ୟ ଦେଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଏବେ ମାଲି ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ରିଟେନ ସହ FTA ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ସହ ସେଠାରେ ବ୍ରିଟେନ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ମାଲି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିଭଳି ଗତ 2011ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 350 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜବେଷ୍ଟ କିମ୍ବା କଚ୍ଚା କୋଠା ବଦଳରେ କଂକ୍ରିଟ କୋଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠା ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।